हाँ जी बेटा, अज असी नैक्सट चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं। जोग्राफी का 3rd चैप्टर है वाटर। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। कहता वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी जिंदगी लिए बहुत ज़रूरी है। अर्थ हैज़ दिस नैसेसरी इनग्रीडियंट ऑफ लाइफ इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। और अर्थ के उपर जिहड़ा पानी मौजूद है साडी लाइफ वास्ते, उस सारे पानी नूं असीं हाइड्रोस्फीयर का नाम दिंदे हां। ऑन अर्थ वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। पानी 3 स्टेट्स के मिलता है, 3 हालतों के मिलता है। सॉलिड जिमें आइस है, लिक्विड जिमें वाटर है, गैसियस जिमें वाटर वेपर है। द आइस कैप्स इन द पोलर रीजनस, द वाटर्स ऑफ द ओशंस एंड रिवर्स एंड वाटर वेपर्स इन द एटमोसफेयर आर ऑल पार्ट्स ऑफ द हाइड्रोस्फेयर। सो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की एग्जाम्पल उन्हें दे दी है। और तीनों फॉर्म के वाटर जोड़ा असी हाइड्रोस्फेयर का नाम देने। इवैपोरेशन तो शुरू करते हैं। सब तो पहले इवैपोरेशन की है वो बारे असीं डिस्कस करांगे। द वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय अब्जॉर्बिंग और गिविंग आउट हीट। पानी जिहड़ा है ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेंदा है गर्मी के नाल, और हीट के नाल पानी की फॉर्म चेंज होना जिहड़ा है वो इवैपोरेशन का पार्ट है। इन समर वैन द टैंपरेचर राइजिज द स्नो ऑन द माउंटेन्स अब्जॉर्ब्स हीट। गर्मियों के जदों टैंपरेचर वध जाता है तो पहाड़ों के उपर जी स्नो है, जी बर्फ़ है, वो हीट को अब्जॉर्ब करती है, पिघलनी शुरू हो जाती है और पिघल के वो नदियों के रूप में बह जाती है। ड्यूरिंग द डे वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ अब्जॉर्ब हीट। दिन के टाइम धरती उपर जड़ियाँ वाटर बॉडीज़ ने वो जो हीट अब्जॉर्ब करदियाँ ने। सम ऑफ द वाटर चेंजिज इन टू वाटर वेपर एंड गोज़ इन टू द एटमोसफेयर। तो दरियावां दे विचला जां होर वाटर बॉडीज़ का जोड़ा पानी है वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेंदा है और वाटर वेपर बन जाता है, और वाटर वेपर बन के वो एटमोसफेयर के मिक्स हो जाता है। दिस प्रोसैस बाय विच वाटर चेंजिज इन टू वाटर वेपर इज़ नोन एज इवैपोरेशन। जिस तरीके के नाल पानी जिहड़ा है वाटर वेपर च बदल जाता है, गैस च बदल जाता है हीट के नाल, उसी नूं असीं इवैपोरेशन कहने। सो गर्मी के नाल पानी का गैस फॉर्म दे विच वाटर वेपर फॉर्म दे विच बदल जाना वही इवैपोरेशन कहलाता है। वाटर इवैपोरेशन कंटिन्यूसली फ्रॉम ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज़ एंड फॉर्म द लैंड सरफेस। दस रहा है कि वाटर जोड़ा है लगातार इवैपोरेट होंदा रहिंदा है फ्रॉम ओशंस, समुद्रों तो, महासागरों तो, अलग अलग वाटर बॉडीज़ तो और लैंड सरफेस तो इवैपोरेट होंदा रहिंदा है गर्मी के नाल लगातार। इवैपोरेशन इज़ हाईएस्ट ऑन हॉट, विंडी एंड ड्राई डेज। जो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा वगरी हो, ड्राई दिन हो, तो उदों इवैपोरेशन ज़्यादा होंदी है। वाटर वेपर इज़ आल्सो इमिटेड बाय प्लांट्स मेनली फ्रॉम द लीव्स। और प्लांट्स जिहड़े ने उन्हां दे पत्तियां तो इवैपोरेशन होंदी है हीट राहीं, और पत्तियां तो हीट के राहीं जिहड़ा वाटर अब्जॉर्ब होंदा है उस प्रोसैस नूं असीं ट्रांसपीरेशन कहने हैं। पत्तियां तो जिहड़ा वाटर है वो जदों एटमोसफेयर च मिक्स होंदा है तो उन्होंने असीं ट्रांसपीरेशन का नाम दिंदे हां। हाँ जी स्टूडेंट्स, गल करांगे नैक्सट ह्यूमिडिटी की है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। एटमोसफेयर दे विच वाटर वेपर का होना ही ह्यूमिडिटी कहलाता है। ह्यूमिडिटी वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ह्यूमिडिटी हर एक जगह की वक्खो वक्री है और वक्खो वक्रे टाइम पर वक्खो वक्री ह्यूमिडिटी की अमाउंट हो सकती है। ह्यूमिडिटी जिहड़ी है लैंड के उपर घट होंदी है, ओशंस के उपर ज़्यादा होंदी है। और इस तो बिना गर्म एरियाज़ जिहड़े ने उन्हां दे उपर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होंदी है कोल्ड एरियाज़ के मुकाबले। ह्यूमिडिटी जिहड़ी है मतलब वाटर वेपर की जिहड़ी प्रेजेंस है हवा दे विच वो गर्मियों ज़्यादा होंदी है, सर्दियों घट होंदी है। इस तो बिना जो असी हायर जाना शुरू कर दें उपर तो ह्यूमिडिटी जिहड़ी है वो घटती है, और लोअर ते जिहड़ा लैवल है उत्थे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होंदी है। अगे गल करते हैं, कहता वैन इट इज़ हॉट वी परस्पायर और स्वैट। जो गर्मी होंदी है तो असी सानू पसीना आउंदा है काफ़ी, और उस तो बाद ये पसीना जिहड़ा है इवैपोरेट हो जाता है हवा दे विच, जिहदे नाल सानू कूलिंग इफैक्ट मिलता है, काफ़ी ठंडक मिलती है। लेकिन अगर कहता कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होएगी, हवा च वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा होणगे तो इवैपोरेशन की जिहड़ी रेट है वो घट जाती है, इवैपोरेशन घट होएगी। इस करके किसी गर्मी वाले दिन जो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होए सानू पसीना आउंदा है, लेकिन वो पसीना सुकदा नहीं क्योंकि इवैपोरेशन घट होंदी है ह्यूमिडिटी दे विच, सो जिहदे नाल असीं अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इवैपोरेशन इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसैस। इवैपोरेशन होना, पानी तो वाटर वेपर बनना है लगातार चलता रहता है। बट द एटमोसफेयर कैन नॉट कीप स्टोरिंग एन एंडलैस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर।
ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਟ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ 에ਅਰ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਓਨਲੀ ਅ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਦਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਮਾਊਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਦ 에ਅਰ ਕੰਟੇਨਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਐਟ ਅ ਗਿਵਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਸੈਚੂਰੇਟਡ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ 에ਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ 에ਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਜਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਉਹ ਹਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ 에ਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ 에ਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਮ 에ਅਰ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਮੋਰ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਦੈਨ ਕੋਲਡ ਏਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਬਣਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੌਟ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੌਟ ਏਅਰ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਟਨ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਅਰ ਕੂਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲਾਊਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਾਊਡਸ। ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫੌਗ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਟ ਧੁੰਦ, ਫੌਗ ਮਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਵਗੈਰਾ, ਡਿਊ ਹੈ, ਤਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। For condensation to occur, not only must the air be saturated, but there must also be a surface on which the water vapor can condense. For example, water vapor may condense around the dust particles present in the air. So ਜਦੋਂ ਕਲਾਊਡ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲਾਊਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾਊਡਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਗਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮਣੇ, ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਨੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਾਈਨੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਆਫ ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਦਲ ਤੈਰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਸਿਸ ਆਫ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਊਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैवल करते हैं। दीज आर द क्लाउड्स। फॉग की है, मिस्ट की है, ड्यू की है, देखते हैं। फॉग इज़ अ वेरी डेंस क्लाउड ऑफ मिनट वाटर ड्रॉपलेट्स। कहता जी फॉग है ये की है वेरी डेंस क्लाउड ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स। सो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का एक तरह का क्लाउड होंदा है फॉग। फॉग्स अकर when condensation takes place in the lower layers of the ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਲੋਅਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੌਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਊਡ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫੌਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ, ਔਰ ਅਬਵ ਅ ਬੋਡੀ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੌਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਗ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ, ਧੁੰਦ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੌਗ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਅ ਫੌਗ ਬਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਡੈਂਸ। ਫੌਗ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਾਪਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਦ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਫਾਊਂਡ ਆਰ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਦੋਜ਼ ਆਫ ਫੌਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਗ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਸਮੋਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਉਹ ਫੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੋਕ, ਧੂੰਆਂ ਔਰ ਫੌਗ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੋਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਊ ਦੀ, ਕਿ ਤਰੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਆਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੰਡੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਤਰੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲਡ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੋਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਾ ਪੈਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। This was all about the condensation and different forms of condensation.